करी वराभयकरी सौन्दर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहार विलम्बमान विलसत् वक्षोज कुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मैक्यनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्य रक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी ನೀವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಹಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಡುವಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಲಿ ಬಪ್ಪೇ ಮಾಡಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು ಏರಿದ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಾವ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಚರಾಚರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವು ಏರಿದ್ರು ಅದಾವ. ಅವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸತ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಭಾವಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಅವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆದ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಸಮಾಜದ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಗುರುಗಳಿಂದ, ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿತ್ಯಾನಂದಕರಿ ಪರಾ ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಮಾತೃ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೂತವ್ರು. हाँ यहाँ एक कार्यक्रम में विराजमान सभी गण्यति गण्यों से मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया, मगर शायद आपको समझ में नहीं आया। हमारे जंगम शक्ति सर बहुत अच्छी तरीके से बोले कि जैसा बच्चों का परवरिश कैसा किया जाए और ताई जो माता रहती है उसका स्थान क्या है,
पूजनीय है करके उन्होंने बताया अभी, इसीलिए मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो भाई हैं विष्णु भाई जादव जी और हमारे संपतराव कुलकर्णी जी और हमारे अनंत कुलकर्णी जी और विद्या कुलकर्णी जी ताई और बहन जी रजपूत बहन जी है और हमारे कंचेती मामा और हमारे शिवलीला अक्का और हमारे हिरेमठ मैडम जी और यहाँ पे उपस्थित सभी माता बहनें और सभी बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये स्कूल में हर एक कार्यक्रम अच्छी तरीके से करते हैं। क्या पिछली बार आया था मैं यहाँ पे माता पिता का पूजन किया था, करवाया था इन्होंने, यानी ये हमारे देश का संस्कार है। अभी क्या होता है, एक मैं कभी भी बताता हूँ, एक छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार होना बोले तो ताई जीजा माता, उनकी माँ है जीजा माता है, उन्होंने उनके अंदर ऐसे गुण भरे थे कि वो प्रसिद्ध राजा हुए और सभी हमारे देश की रक्षा किए। इसीलिए मैं अभी के हमारे माता बहनें इतने बिजी हो गए कि मोबाइल टीवी, अभी हमारा धारावाहिक में अगला एपिसोड में क्या होता है वो सोचने के बजाय आप हमारे बच्चों के लाइफ में क्या होता है, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा है वो सोचना चाहिए। क्यों बोले तो मैं बहुत से माताएं को देखते रहता हूँ कि वो क्या करते हैं कि अपना काम क्या है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया, बस हमारा काम खत्म हो गया। अभी हमारे जंगम शेट्टी सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ बीजापुर में अभी 4 वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम को गया था मैं एक दिन, मैं गया था, वो अंदर मेरे को सब पहचान करने लगे कि ये ऊर के, ये गांव के गौड़ा है और ये गांव के देसाई, इनका इतना 100 एकड़ ज़मीन था, अभी उनको बच्चों ने लाकर अनाथ वृद्धाश्रम में रख दिया। मैं बोला गलती क्या उनके बच्चों की है या उनके माता पिता की है? मैं सोचा गलती आपकी है, जो बचपन में आप अपने काम के बजाय बच्चों के अंदर हमारा देश का, हमारा संस्कार नहीं डाले आपने। जो माता पिता को भगवान माने, ऐसा संस्कार कौन डालना चाहिए? वो माता ही डालना चाहिए। स्कूल में टीचर नहीं डालते, आप घर में किया, आपकी जवाबदारी बहुत है। आप सब छोड़ते हैं, आप टीवी मोबाइल वगैरह सब देखते बैठ जाते हैं, ये बहुत हमारा काम खत्म हो गया। इसीलिए ज़्यादा वृद्धाश्रम हो रहे हैं आजकल। आपको पता है कितने काम, मंदिर में भगवान नहीं है, मस्जिद में भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, कहाँ है भगवान बोले तो अपने माता पिता के पैर में है भगवान, अपने घर में है भगवान। जो जीवंत भगवान है, जो अपने माता पिता है, वही जीवंत भगवान है आपके लिए। हाँ, जिन्होंने आपको दुनिया दिखाया वही भगवान है आपके। आप उनका स्मरण करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनको गौरव देना चाहिए। ये बच्चों को सिखाना कौन चाहिए? आप ही सिखाना पड़ता। आप ये नहीं सिखाएंगे तो बड़े होके अभी बोल दिए बच्चे चाहे IPS अफसर के माँ बाप अभी सब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अभी मैं हमारा एक रक्तदान का एक टीम है, हम एक 4-5 हज़ार लड़के लोग हैं जो रक्तदान करते हैं। एक दिन ऐसा एक कॉल आया था कि आप रक्त चाहिए हम एक बुढ़िया के लिए। मैं गया, ठीक है मेरा ले लीजिए करके बोला। मैं उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं, क्या वो नहीं, उनके 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, वो भी मेरे से भी हाइट और मेरे से भी ज़्यादा तगड़े थे। तो उनको बोला मैं, अरे भाई आप दे दो। नहीं, मेरी बीवी गाली देती है मेरे को, ऐसा बोला उसने। अरे पागल, वो अपना खून दे के तेरे को पैदा किया है, तो उसीलिए उसको खून नहीं देगा तो किसको देगा? और उसमें एक बेटा रेडी हो गया, जो छोटा था वो रेडी हो गया, हाँ मैं अपनी माँ को खून दूंगा। तो ऐसा मोटिव करना चाहिए। क्यों बोले तो अभी देखिए कैसा परिस्थिति आ जाता है। हाँ, जो माँ अपने बच्चों को खून दे के जन्म देती है, तो वही माँ को वो खून नहीं दे रहा है, वो संस्कार उसके अंदर नहीं डाला उसने। क्यों बोले तो वो गरीब थे, वो खेत में काम करने के लिए गए, वो संस्कार भी उसमें डालना चाहिए ना। अभी आप बहुत महत्वपूर्ण काम है आपका, हर बच्चे के अंदर वो संस्कार डालने का क्या जवाबदारी है, वो आप माँ के अंदर है। अगर माँ अच्छा संस्कार देगी तो बेटा ये देश का भविष्य बनेगा। ऐसा ये
मैं बोलता हूँ कि आप प्राथमिक में चेक करो आप, क्यों बोले तो बहुत सारे माएँ क्या अपना जवाबदारी से हाथ धो लेती हैं, इसीलिए वृद्धाश्रम ज़्यादा हो रहे हैं। और उनको सिखाना चाहिए कि ये गलत है ये सही है। कौन सिखाना चाहिए? स्कूल में टीचर नहीं सिखाते, घर में उसकी माँ सिखाती है। बोला उन्होंने, आपको समझा नहीं, वो कन्नड़ा में बोल रहे थे, माता पिता ही पहले भगवान है और पहले गुरु है बच्चों के लिए। आप सभी माँ बहनें हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से अपने बच्चों का परवरिश कीजिए, और परवरिश ऐसा वैसा नहीं, जो अच्छा संस्कार डाल के कीजिए। ये हमारा देश का संस्कार, अभी ये बच्ची ने भरतनाट्यम किया, बहुत अच्छी तरीके से किया, कितना अच्छा भरतनाट्यम किया है, वो संस्कार है, वो हमारे देश का संस्कृति है। भरतनाट्यम अच्छी तरीके से उसने पेश किया, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये शिक्षण संस्था जो हमारे ओमकार कंशेट्टी जी और हमारे कंशेट्टी मामा जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हर एक कार्यक्रम करते हैं। मगर क्या है वो आपको समझ रहा नहीं, वो कन्नड़ा में बोलते हैं, आप सब हिंदी आता है आपको, यानी समझदारी में भी थोड़ा ये होता है। हर एक अच्छी कार्यक्रम जो होता है, मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में ऐसा कार्यक्रम हो। ये मैं हिरेमिट मैडम जी से बोलना चाहता हूँ और हमारे राजपूत मैडम जी से बोलना चाहता हूँ कि हर एक स्कूल के बच्चों में ये मातृ भोजन रहने दो, माता पिता पूजन रहने दो, और अच्छी तरीके से ये जो कार्यक्रम है, ये संस्कार डालने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनको हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ऐसे इनका स्कूल जो है और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा ऊंची तरीके से और अच्छे बड़ा हो और इसका संख्या भी ज़्यादा हो करके मैं उनको सुबह से देख के मेरे को जो इतने देर तक बात करने का मौका दिया है, इसीलिए वेदिका के ऊपर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथि गण्यमान्यों को और माँ बहनों को, हमारे बच्चों को धन्यवाद करके मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಅನಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗುರುಮಾತು ಅವರಿಂದ ಪೀಠನುಡಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸಕಲ ದೇವಿ ದೇವತಾಂತರು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ತಂದೆನೂ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಅದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು, ಅವ್ರು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಂದೆನೂ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅದ. ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಅದ. ಆದರೆ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ತಂದೆದೇನು ಹೆಚ್ಚು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ. ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದ. ತಾಯಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಯಾಗ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದ. ತಾಯಿದೇನದ, ತಾಯಿ ಗುಣ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೇನು ಹೇಳೋಣ, ತಾಯಿಯೊಳಗೆ ನಾನು, ತಾಯಿ ತಂದೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರು ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದ. ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯಾದೇವಿ, ರಾಮದೇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಣನ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ರಾಮದೇವರ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೈಕೇಯಿನೂ ಕೆಟ್ಟ ಆದ್ಲು. ಕೆಟ್ಟ ಯಾಕಾದ್ಲಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ರಾಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತಾಯಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತಾಯಿನೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೀ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಕೈಕೇಯಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಭರತನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ಮಗನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾದೇವಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಅದ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇದು ಗುರುಕುಲದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನೂ ಬಂದು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾನಂತ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯಲ್ಲೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅವರು ಚಲೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದೇನು ಹಣೆ ಬರೋದಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ. ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ.
ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೌಕರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಳ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಯಾವ, ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನದಿ ಹೆಸರು ತಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾ, ಸಿಂಧು, ಸರಸ್ವತಿ, ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ನರ್ಮದಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಹಾ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ನೀರು ತಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಾನ, ತಂದೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಾನಂತ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗ್ಯಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಣ್ಣಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ನಾನು ನೋಡೀನಿ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ SP ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬತ್ತ, ಅವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖಾಟ್ಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ತಾಯಿ ತಪ್ಪದ, ತಾಯಿ ತಂದೆದು ತಪ್ಪದ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಂಗೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದರಿಂದ ನನಗಂತ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿರಿ. ನಾವೇನಂತ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಕ್ಸ್-ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅತ್ತಿ ಮಾವನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕದ. ಅತ್ತಿ ಮಾವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜನಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವರಿವರಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, मैं क्या बोलती हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं? आधे लोगों को समझ में आता है, आधे लोगों को नहीं आता है. सिर्फ 2 बातें बोलूँगी मैं. बच्चों को तो बहुत भूख लगी है. एक क्या है हमारे संस्कार, जो अभी सारे बुजुर्ग लोग बोले इधर कि बच्चों को हम यहाँ आज क्या मातृ भोजन कार्यक्रम आयोजन के, ये बहुत उदात्त आलोचन है ये संस्था का. इसके लिए मैं आपके हमारे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से तहे दिल से इनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. उनके लिए एक बिग क्लास होगा. और फिर मुझे लगता है ये तो एक विपर्यास है जो हम रोज़ करना चाहिए. इसको घर में सारे माता बच्चों को खिलाना तो रोज़ का काम है ना. लेकिन हम माता पिता कहीं इसको छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में रख के या टीवी हाथ में देखते देखते ऐसे खिलाते रहते हैं. उसमें वो भाव नहीं रहता. हम जब बच्चों को खिलाते हैं ना, एज अ पेरेंट मैं भी वो कहीं मैं वो नहीं कर सकती. वर्किंग वुमन होके मुझे वो अफसोस होता है कि मैं वो नहीं कर सकती. लेकिन जब भी आप एक वक्त का तो खाना आपके बच्चा आपके साथ करता ही है, तब क्या करें, सारे गैजेट्स दूर रखे, फैमिली के सारे मेंबर्स मिल के थोड़ा खाना जब उसको खिलाते हो तो कहानियाँ बता के हमारे संस्कार में जो है, जो माता पिता बहुत अच्छे से परवरिश दे के कितने महान बच्चों को पैदा करके समाज को छोड़ा है. जैसे अभी सर ने बोला शिवाजी महाराज, उसके माता को वो छोटा बच्चा था जब, तब बोला था मैं बड़ा होके तुमको क्या दूँ माँ. तब उसने बोला था उधर एक शाही इसका वो ध्वज लहराता था, उसका मुझे ब्लाउज पहना दो, ऐसा बोला था. मतलब उसका क्या होता है, हमारे संस्कार का, हमारा सनातन धर्म का झंडा उधर लहराओ, उसका वो
इनडायरेक्टली मीनिंग था उसका। बड़ा होकर अखंड भारत का निर्माण किया शिवाजी महाराज ने। वो एक दिन नहीं होता, वो एक फंक्शन में नहीं होता। हर रोज़ हम माता पिता बच्चों को पैदा करें, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से चालू होता है। हमारे पुराण में एक मदालसा कह के माता है, वो माता 4 बच्चे, चारों बच्चों को इतना, उसका एक लोरी आता है मदालसा लोरी कह के, वो गाते गाते इतने ब्रह्म ज्ञान उसको दिया बच्चों को, बच्चे बड़े होते ही वो ब्रह्म ज्ञानी ही हो गए। वो वैसे ही आप ब्रह्म ज्ञानी न कर सके तो ठीक है, लेकिन हम भी जो रील्स वो सारे बच्चों के सामने देखते हैं, उसके वजह से बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। इसलिए जो हम देखते हैं बच्चों के सामने, जो देखते हैं, जो बात करते हैं पेरेंट्स, हम झगड़ते हैं, जो भी वो अनकॉन्शियसली उनके माइंड में वो सही बैठ जाता है। उनको आगे जाके ये नहीं पता चलता कि वो गलत कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो पिछले पहले वो उनके माँ बाप कर चुके हैं। इसलिए ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದೊಳಗೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಳಗೂ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದೇ ಕತೆನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಶಿವಾಜಿ, ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಒಬ್ಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆಗೋದೇನು ದೂರ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸೋದು ಅದು ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಿತ ಜೀವನ ಅವರು ಪಡೀಲಿ, ಮುಂದೆ समाजದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ टाइम हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। केवल महाभारत में आने वाला एक शब्द मैं बताना चाहता हूँ, माँ की परिवार क्या होता है। गांधारी को 101 बच्चा था, कुंती को केवल 5 थे। उस परिवार जो कुंती माँ ने किया, इतना महाभारत लड़ाई हो गई, पांडवों ने एक भी अपना जान नहीं गंवाया और 101 बच्चों का माँ होते हुए भी गांधारी को एक बच्चा भी नहीं बचा। यही है माँ की परिवार का अंतर। यही सभी माँ आप लोग ध्यान दीजिए, अपना बच्चों का परिवार इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों का बहुत टाइम हुआ इसीलिए मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। यही अंतर आप जान लो, कौरव और पांडवों के बीच में क्या फर्क था। 5 के 5 भाई ऐसे रह गए, लेकिन 101 का पूरा सर्वनाश हो गया है, ये आप याद रखिए। और जो हमारा भाई उमेश वंदाल सर ने बताया, ये कार्यक्रम हर स्कूल में होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। पहले बार भी मुझे इस बीजापुर में अपना बर्थडे के टाइम में मुझे बुला के एक सम्मान दिया है अरे वंदाल सर ने, उसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಂಪತ್ರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರಿಂದ ವಂದನೆಗಳು. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षाತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುಡ್ಡಾಪುರ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯವರನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಗಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ರೆ, ಓಂ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ವಿಷ್ಣು ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ವಂದಾಲ್ ಅವರೇ, CRC ಅವರಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರಂಥ ರಜತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಕನಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ DRC ಮೇಡಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಕನಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಶಾಲಾ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷಣಕಾರರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಮತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆ ತನ್ನ ಮಮತೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಜಂಗಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಕನಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ತಾಯಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತೃ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರಿಡಿಕೆ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗುರ್ತಾಗ್ಯದ. ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗುರ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರಿಡಿಕೆ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಜಾತಿ, ಬಡತನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿನೇ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ತಾಯಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗುವಿನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ತರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ದೇವರು, ಪಿತೃದೇವರು, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವರು ಇವು ಮೂರು ಏನವಲ್ಲ, ಈ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಮಾತೃಭೋಜನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು, ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಮಾತ್ರ ಹೃದಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದವರು ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೈಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಮನವಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಉಂಗಾಲ ಥರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬರಂಗಿಲ್ಲಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತೀರಿ, ನೀವೇನು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎಂದೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ಬಂದಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ. ತಂದೆ ಏನು, ತಾಯಿ ಏನು, ತಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ದುಡಿತಾನ, ತಾಯಿ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಏನದ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ. ತಾಯಿ ಬರೀ ಉಸಿರು ತಿನ್ನಿಸೋದು ಮಮತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಬಂದಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದೇ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೇ ಥರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಸಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೋದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಉತ್ತಮ ದಾನಮದೇವಿಗೆ, ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ಮೀನಾ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ? ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀನೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜಗ ಬೇರೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳ್ಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬಿಡಿಸದ ಗೆಳೆತನ ಓ ಲವ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಡಿಯರ್. ಮನು ಎದ್ದೇಳೋ, ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಎದ್ದೇಳೋ. ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಡಿ ನಡಿಯೋ. 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನು ಪಡೆದ ಆಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರೆದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಚೆಲುವ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರೆತಿರುವೆ. ಇದು ಯಾತರ ಸಂಬಂಧ, ಜಗ ಕಂಡು ಕೇಳದ ಈ ಬಂಧ. ಹೊಸತನ ಗೆಳೆತನ ಇವಳೇ ಮೈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮದರ್. ನನ್ನಿ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ವರದಾನವಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಿನಗ್ಯಾರು ಸಮ, ನನ್ನ ಜಗ ನೀನೇ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಆಲಾಲಿ ಪದ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಸದಾ ನಿಲದೆ ಮಿಡಿದಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಗುಡಿಯ ಹಂಗಿರದ ಕೀರ್ತನೆ ಬೇಗಿರದ ನಡೆವ ದೈವವೇ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನೀ ಜನುಮ ನಿನ್ನ ವರದಾನವಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ತುತ್ತು ಸಾಕು, ಈ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯೂ ಸಾಕು, ಆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸೆರವಾಸ ಇರುವೆನು. ನೀನೆ ನನ್ನ ಲೋಕವು, ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವವು, ನೀನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಿನಗ್ಯಾರು ಸಮ, ನನ್ನ ಜಗ ನೀನೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ
ನಾ ಗೆದ್ದು ಬರುವೆನು. ನೂರು ನೂರು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವರು ಎಂಬ